پیکر شرم و حیا سرکار دے دورے دماد ہم زلف حیدر کرار خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم شہادت ہے۔ یار ویکھو نا، اسی نماز پڑھیے اس واسطے کہ رب راضی ہو جائے، زکوٰۃ دئی دیے اس واسطے کہ رب راضی ہو جائے، حج کریدا اس واسطے کہ رب راضی ہو جائے، چنگا کم کریدا اس واسطے کہ رب راضی ہو جائے، اور وہ جڑے چنگے کم کیتے جاندے نے ہر جگہ دے اوپر اپنی اپنیاں اودیاں جناب پس منظر ہوندے نے، لیکن اسی جننے بھی عمل کریے ساڈے سارے عمل رب دی رضا واسطے، مولا تو راضی ہو جا۔ لیکن مال کے کائنات نے اس جماعت نو یہ آکھیا سونیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نہیں کہنا پائے گا مولا تو راضی ہو جا، بلکہ عرشاں والا رب کہندا پیا مولا پیارے حبیب انہاں لوگاں نو کہہ دے جڑے تیرے غلام نے، جنہاں نے ہر جنگ دے اندر تیرے تو جانا قربان کرن دا جناب نذرانہ پیش کیتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب انہاں تو راضی ہو گیا ہے، اے رب تو راضی ہو گئے نے۔ ویسے دیکھو نا ذرا، اسی نماز پڑھی دیئے جتھے نماز پڑھنی ہے پٹی صاحب اس جگہ نے قیامت والے دن ساڈی گواہی پیش کرنی ہے۔ جامع مسجد نقش بند بریلوی کے اندر جڑے بندے نماز پڑھی جتھے کھلو کے نماز پڑھی اس جگہ دے کنکر، اس جگہ دے پتھر، اس جگہ دا فرش، اس جگہ دے ذرے، اس جگہ دیا چٹائیاں، اس جگہ دیا صفحہ، اس جگہ دا کلین رب دی بارگاہ وچ گواہی پیش کرے گا۔ مولا اس جگہ دے اوپر کھڑے ہو کے شاہ صاحب نے، چاچا جی نے، فلاں ویر نے، فلاں پتر نے، فلاں بزرگ نے، فلاں حاجی صاحب نے نماز ادا کی تھی ہے، مولا میں گواہی پیش کرنا، جتھے کھلو کے نیک عمل کر وہ جگہ تیری جناب گواہی پیش کرے گی۔ یار کوئی چنگا عمل کر محلے والا گواہی پیش کرے گا، چنگا عمل کر رشتہ دار گواہی پیش کرے گا۔ یار گل لاگے لے جائیے، کسی نے کوئی چنگا عمل کیتا کسی دی گواہی کسی دا پتر دے گا، کسی دی گواہی کسی دا باپ دے گا، کسی دی گواہی کسی دا جناب رشتہ دار دے گا۔ حضرت آقا حسین نے میدان کربلا کے اندر جناب 72 دی قربانی پیش کی تھی، اپنا جان قربان کی تھی، مالک کے سپرد کی تھی۔ میدان کربلا میرے آقا حسین دی گواہی پیش کرے گا، غزوہ بدر کے اندر شہید ہونے والوں کی گواہی غزوہ بدر پیش کرے گا، غزوہ احد کے اندر شہید ہونے والوں کی گواہی غزوہ احد پیش کرے گا، غزوہ جنگ موتا کے اندر شہید ہونے والوں کی گواہی جنگ موتا کا میدان دے گا۔ یار ہر جگہ کی گواہی ہر جگہ کا جناب کوئی نہ کوئی ذرہ دے گا، جی آقا حسین کی گواہی میدان کربلا دے گا۔ لیکن قربان جاواں عثمان تیری شان تو تیری شہادت کی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ عثمان اوے جدی شہادت کی گواہی رب دا قرآن دے گا، قرآن دے ور کے گواہی دین گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جدوں ایس آیا کریمہ تے پہنچے جناب عثمان غنی دی، یار قیامت والے دن ہر بندے دی گواہی کوئی نہ کوئی پیش کرے گا، لیکن واہ میرے آقا حسین آقا عثمان تہاڈی عظمت تے شان تو قربان جائیے، تہاڈی عظمت و شان دی گواہی رب دا قرآن پیش کرے گا۔ کتنی عظمت شانہ نے جناب عثمان غنی دیاں۔ بلکہ میں ایک روایت آپ دے حسن تے پڑھ دواں۔ حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ جی ایڈے خوبصورت سن، حضرت موسیٰ بن طلحہ کہندے نے آپ ورگا سونا اسی ویکھیا ہی نہیں، آپ ورگا سونا اسی ویکھیا ہی نہیں۔ بلکہ ایدے اوپر میں روایت پیش کر لگا الاصحابہ دی، معارف صحابہ دی، حضرت اسامہ بن زید مصطفیٰ دے لاڈلے صحابی نے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ کرنی ہے میری اس گل دے اوپر، حضرت اسامہ بن زید نو لاجپال آقا نے، کریم آقا نے گوشت دے کے بھیجیا جناب عثمان غنی دے کر، جاؤ عثمان میری رقیہ دے کر، میرے عثمان دے کر گوشت دے کے آؤ۔ توجہ کرنی ہے ذرا، حوالہ پیش کیتا ہے الاصحابہ دا اور معارف صحابہ دا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے میں گوشت لے کے مصطفیٰ کریم دے دوہرے دماد جناب عثمان غنی دے کر گیا، جناب حضرت رقیہ دے کر گیا، تے جا کہ اے ادوں دی گل ہے جدوں آیت پردہ نازل نہیں ہوئی۔
हले हजाब दा हुक्म नाज़ल नहीं होया, हले रब ने ये नहीं फरमाया कि एक दूजे तो पर्दा करया करो, ये पहले दा हुक्म है, ये पहले दी गल है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं मैं गोशत का टुकड़ा लैके गोशत लैके जनाबे उस्मान गनी दे घर गया, गोशत फड़ा दिता ते कदी मैं जनाबे उस्मान गनी नूं वेखदा, कदी जनाब मुस्तफा दी साहबजादी रकैया नूं वेखदा, कदी वेखदा कि जनाबे मुस्तफा दी साहबजादी खूबसूरत है, कदी वेखदा कि जनाबे हज़रत उस्मान खूबसूरत ने। मैनू काफ़ी देर लग गई, मैं फैसला ना कर पाया कि दोवां चों हसीन कौन है। आखिर में वापस आ गया, मुस्तफा दी बारगाह च आया तो मेरी सरकार ने फरमाया उसामा बिन ज़ैद बड़ी देर ला दी है, बड़ी देर ला दी है। तो फरमाते मैं खामोश रहा तो मेरी सरकार ने फिर पूछा उसामा बड़ी देर ला दी है, मैं फिर खामोश रहा। सरकार ने तीसरी मरतबा पूछा, मैं फिर खामोश रहा। सरकार ने फरमाया अगर तू नहीं दसदा तो फिर मैं दस देना वा, अगर तू नहीं दसेगा तो मैं दस देना, तू देर ना क्यों आया। अर्ज कीता सोने तुहानू पता है मेरे करीम आका ने फरमाया उसामा जब तू गोशत देने वास्ते गया उत्थे जाके शशो पंज दे विच पै गया कि मुस्तफा दी साहबजादी हसीन है या उस्मान हसीन है, तू शशो पंज दे अंदर पै गया कि दोवां चों हसीन कौन है। अर्ज कीता सोने बिल्कुल इसे तरह मैं उत्थे हैरान रह गया, परेशान रह गया, दोवां चों हसीन कौन है। मेरे आका ने फरमाया बस आही गल सी जिन्हें तेनू देर कराई है। और ओ मुस्तफा करीम व अल्लमका मा लम तकुन तालम, रब ने कुरान के अंदर फरमाया महबूबा असी ते तेनू ओ भी दे छड्डिया जो तू कोई नहीं सी जानदा, रब ने सारे इल्म तेरी झोली च पा दिते ने। और जे सोने सन ना सोने सन ते फैसला भी तो सोना कीता ना जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कायनात दे अंदर जनाब आदम अलैहिस्सलाम तो लैके क़यामत तक कोई बंदे नूं ये शरफ ये एजाज रब्बुल आलमीन ने अता नहीं फरमाया जेड़ा मेरे उस्मान नूं अता फरमाया है। इस कायनात दे अंदर यारो कोई नबी दा दमाद है, कोई किसी वली दा दमाद है, किसी गौस दा दमाद आखिए, कोई किसी आलम दा दमाद है, कोई किसी जनाब मुहद्दिस दा दमाद होएगा, लेकिन वाह उस्मान तेरे मुकद्दर तो कुर्बान जावां। ओ याद तवज्जो कर, कोई बंदा दूल्हा बनता है किसी के घर जाता है, कोई दूल्हा बनता है किसी के घर जाता है, लेकिन वाह उस्मान तेरे मुकद्दर तो कुर्बान जावा तू एक मरतबा नहीं दो मरतबा दूल्हा बन के मुस्तफा दे दर दौलत दे आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम दियां दो साहबजादियां यके बाद दीगरे हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये दोनों साहबजादियां मुस्तफा करीम दियां यके बाद दीगरे जनाब उस्मान दे निकाह दे अंदर आईयां ने। ये सादत जनाब उस्मान गनी तो अलावा किसी सहाबी को अता नहीं हुई, एक किसी बंदे को अता नहीं हुई। हजरत सैयदना उस्मान गनी जदों मुस्तफा दियां गल्लां सुनियां मेरे आका दा तज़किरा सुनिया ते दिल दे दिता। ते आज़म चिश्ती की कहता है, वो कहता की एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ एक जावे। मेरे हजूर नूं वेखिया, मेरे हजूर दा तज़किरा सुनिया, हले हजूर दा तज़किरा सुनिया ते आज़म चिश्ती बोल के कहंदा की एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे। खुलक तेरे ने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, खुलक तेरे ने मोली दुनिया कोई विरलाई जान बचावे। पेशानी ते चमक नूरानी, पेशानी ते चमक नूरानी विच नैना कजल सुहावे। आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर न आवे। ये जनाब उस्मान गनी दियां गल्लां ने जदों हज़रत उस्मान गनी ने इमामुल अंबिया नूं वेखिया, ताजदारे मदीना नूं वेखिया ते अर्ज कीता सोहणिया कलमा पढ़ा के मुसलमान कीता जाए। मेरे आका नूं वेखिया ते वेखदे रह गए, हजूर ने जनाब कलमा पढ़ाया ते मुसलमान कीता। जदों मेरे आका ने मुसलमान कर लिया, हुण आलमे कुफर कदों चाहुंदा सी जनाब उस्मान गनी मुसलमान हो जाण, कदों चाहुंदा सी जनाब उस्मान गनी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाण। एडा अमीर ताजर, एडा अमीर बंदा, एडा अमीर बंदा मुसलमान हो जाए, एक कुफर नहीं सी चाहता। उन्होंने कट्ठियां होकर जनाब मारना शुरू कर दिता। जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नु मारिया, आप दे चाचे ने मारिया, सारिया ने बन दिता, आप नु कैद कर दिता। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नु जदों कैद कर दिता ते लोगों ने पूछा उस्मान गनी दस मुस्तफा दा कलमा छड़ना कि नहीं छड़ना, मर जाएगा लोग तेनू मार देंगे, एक एक पत्थर भी अगर मक्के दे लोग तेनू मारन लगे तेरी जान कुफरी अंसरी तो
تو پرواز کر جائے گی. دیکھ تو کتنا سونا ہے, کتنا حسین و جمیل ہے. چھڑ دے مصطفیٰ دا کلمہ. ہن سنو ذرا دل دے اوپر ہاتھ رکھ کے جناب عثمان غنی نے جڑا جواب عطا فرمایا. آپ نے فرمایا لوگو یہ جان رب دی دتی ہے, ایمان مصطفیٰ دا دیتا ہے. رب دی دتی ہوئی جان تے جا سکتی ہے, لیکن مصطفیٰ دا دیتا ہویا ایمان عثمان دے سینے چوں نہیں نکل سکتا. جان تے رب دی جا سکتی ہے, بلکہ جناب آپ نے آکھیا میں کو جاتے بیکار کو چجا کملا تے دیوانا. جدو جناب عثمان غنی نو آکھیا عثمان یہ لوگ تینو مار دین گے, تیرا سہارا کوئی نہیں. کون ہے تیرا سہارا اس کائنات دے اندر؟ جناب عثمان غنی دے جناب الفاظ دی ترجمانی کسی نے اس طرح کیتی ہے. آپ نے فرمایا میں کون ہونا ہے, اپنی پہچان پیدا کرنے والا ہوں. میں کو جاتے بیکار کو چجا تے کملا تے دیوانا. اے با پریا سب تو ماڑا تے نہ کوئی کول خزانہ. فقط سہارا پاک نبی دا تے نہیں کوئی ہور ٹھکانا. ناصریو مدد کرے گا میری جیڑا پیر حسین دانا نا. جناب عثمان غنی آپ نے فرمایا لوگ کہندے نے عثمان بڑا مالدار. فرمایا نہیں نہیں میرے کول مال نہیں, یہ تے سارا مصطفیٰ دے قدماں تے قربان کرنے واسطے رکھیا ہے. حضرات توجہ کرے آج ذرا, رات دا ٹائم ہے, ایک صحابی دا بچہ اٹھیا, عرض کردا ہے ابو حضور. فرمایا میرے بیٹا کی گل ہے؟ ابو جی پیاس لگی ہے بڑی شدت دی, پانی چاہیے ہے. او دا بچہ نا جناب ہن تڑپدا ہے. باپ دے کولوں کیویں ویکھی جاندی ہے اولاد, ماں دے کولوں کیویں ویکھی جاندی ہے اولاد. اگر کوئی ضرورت ہوے باپ جناب اٹھیا, مٹکا لیا, مشکیزہ لیا, میرے روما دے کنویں تے چلا گیا, جا کے اپنا پانی بھرن لگا. اوتھے دے یہودی نے آکھیا خبردار مسلماناں نو نہیں اجازت پانی بھرن دی, مسلماناں نو نہیں اجازت ایتھوں پانی لین دی. اگر تسی بہتا دل کردا ہے پھر اپنے نبی نو آکھو کہ جناب کنواں خرید لوے. تانا ماریا میرے امام الانبیاء نو تانا ماریا, حضرت امام الانبیاء نو جدو تانا ماریا. حضرات توجہ کرے آج ذرا, حضرت جناب عثمان غنی اپنے گھر دے اندر موجود نے. جدو تانا ماریا تے صحابی صبح دے ویلے امام الانبیاء دے کول آئے نے. آج عرض کیتا اللہ جپالا رات دے ویلے میں پانی لین واسطے گیا تے انہوں نے تانا ماریا اپنے نبی نو آکھو اگر بہت ہی تو اپنے آپ دے اندر بڑھیا پھردا تے کنواں خرید لا. میرے آقا نو جمال آیا, پھر جلال آیا. انہوں نے کی پتہ ہے وہ نبی ہوئے, اگر اشارہ کرے تے پہاڑ نال تر پیندے نے, اگر اشارہ کرے ایڈا مختار کل مصطفیٰ نو رب العالمین نے بنا کے کلے آئے. اگر اشارہ کرے چند ٹوٹ جانا ہے, اگر اشارہ کرے تے پانی قدمہ دی اندر, اشارہ کرے تے درخت قدمہ دی اندر, اشارہ کرے تے کائنات دی تمام دولتاں امام الانبیاء نے قدمہ دے اندر آ جاندیاں نے. میرے آقا نے فرمایا بلاؤ میرے عثمان نو. عرض کیتا حضور حکم ہوے. میرے آقا نے فرمایا عثمان یہودی نے آکھیا ہے اگر تواڈے وچ کوئی ایڈا ہی چج ہے تے جناب کنواں خرید کے اپنے نام کر لو. میرے آقا نے جدو اینا جملہ آکھیا کلیجہ چیر گیا جناب عثمان غنی دا. گھر دے اندر گئے نے 25,000 درہم بوری دے اندر پا کے کپڑے دے اندر لپیٹ کے امام الانبیاء دے قدماں دے اوپر لیا کے رکھ دیتے. عرض کیتا سونیا اے 25,000 درہم نے. میرے آقا نے فرمایا عثمان میں کی کرنے نے, تے جڑا جملہ جناب عثمان غنی بولیا سیرت ابن ہشام اٹھا کے ویکھو. عرض کیتا سونیا اے دولت بھی تہاڈی ہے تے عثمان بھی تہاڈا ہے. دولت بھی تو آڈی ہے تے عثمان بھی تو آڈا ہے. میرے آقا نے فرمایا جا کے دے کے آؤ. وہ بیرے روما دا کنواں خرید کے جناب عثمان غنی نے جناب مسلمانہ دے واسطے وقف کیتا. ایتھے میں ترجمانے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دا مسلک پیش کرتا جاواں, اپنے عقیدے دی ترجمانی کرتا جاواں, اپنے بزرگاں دے عقیدے دی ترجمانی کرتا جاواں. بریلی شہر کے اندر بیٹھ کے امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضور تاجدار کائنات دا پیارا غلام الشاہ امام محمد رضا خان فاضل
बरेलवी दे अकीदे दी तर्जमानी करदा जावां जेड़ा अकीदा आपने सानू दिता है हजरात ओदी तर्जमानी करन लगा जदों मेरे रूमां दा कुआं खरीद के जनाबे उस्मान गनी ने वकफ कीता ओदे विचों पानी पीण वाला अबू बकर सदीक भी है ओदे विचों पानी पीण वाला उमर फारूक आजम भी है ओदे विचों पानी पीण वाला मौला मुर्तजा शेर खुदा भी है ओदे विचों पानी पीण वाला मौला हसन भी है ओदे विचों पानी पीण वाला मौला हुसैन भी है ओदे विचों पानी पीण वाली सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रागिया आलिमा फाजिला जनाब फातिमा तो ज़हरा भी है अज कहवे कोई काले कपड़े पा के बाजारां दे अंदर मेरे उस्मान गनी नूं तुफ करदा है पिया और तवज्जो ते कर जेड़ी अहले बैत अतहार जिस कुएं दा पानी पींदे रहे ने ओ मेरे उस्मान ने खरीद के दिता है ओ मेरे उस्मान ने खरीद के दिता है बल्कि सुनो जरा मैं गल याद आ गई मेरे इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब उस्मान गनी दी अजमत शान सुनो जरा जरा अकीदा सानू वाला हजरत दिता है जदों मदीना शरीफ के अंदर से ना सरकार सरकार नूं माले गनीमत चों ऊँट मिले किसी पासे ऊँट मिले तो सरकार ने चरागाह छड्डे ते उत्थे दे यहूदी कहन लगे हले मदीना शरीफ यहूदियां तो पाक नहीं सी होया मदीने के अंदर यहूदी भी रहिंदे सी उस टाइम मुसलमान भी रहिंदे सी ते वो चरागाह जिहड़ी सी यहूदियां के हिस्से के अंदर आउंदी सी ते मेरे करीम आका दे उत्थे ऊँट पे चरण ते यहूदियां ने आख्या अगर बहुता ही तुहानूं चाह है ना ते जनाब तुसी चरागाह अपनी बना लो ये जगह खरीद लो जे बहुता ही ऊँट चराउण दा तुहानूं चाह है तो जनाब ये चरागाह अपनी खरीद लो या अपनी बना लो मेरी सरकार नूं पता चलिया मेरी सरकार ने फरमाया इना उस्मान अर्ज कीता हज़ूर हुक्म फरमाया यहूदी इस तरह कहते हैं कि जनाब तुसी चरागाह अपनी बना लो या जगह खरीद लो तो जनाब उस्मान गनी अगर कोई साडे वर्गा कोई उत्थे ज़हन हुंदा ते अर्ज करदा सोहणे जिहड़ा माल इन्ना आया इनू वेच के आपां जनाब चरागाह खरीद लैंदे आ ऊँट या 100-200 चढ़दा पिया उहदे विचों चंद ऊँट वेच दिंदे आ ते आपां जगह खरीद लैंदे आ किहड़ा घाटा पै जाना है लेकिन कुर्बान जाइए जनाब उस्मान गनी दे जनाबे उस्मान गनी दे कुर्बान जाइए आपने अर्ज किया सोने इत्थे तशरीफ फरमा होवो थोड़ी देर तो बाद जनाबे उस्मान गनी फरमाते ने आप घर के अंदर गए ने 20,000 दिरहम किन्ने ए गल सुननी है जरा मजा लेना इस गल का जी मैं अर्ज करनी है तुहानूं 20,000 दिरहम इमामुल अंबिया के कदमां ते लिया के रखे अर्ज किया सोने 20,000 दिरहम ते इस जनाब जगह नूं खरीद लवो इस जनाब जगह नूं खरीद लवो जनाबे उस्मान गनी ने चरागाह वाली जगह खरीद के जनाब मुसलमानों के वास्ते वकफ की जदों मदीना शरीफ के विचों यहूदी निकल गए जदों मुसलमान रह गए तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम बदल लग पे जदों आबादी वधी ते जनाब फौजगियां भी होण लग पईयां जनाब दुनिया दे विचों बंदे जान भी लग पे सहाबा दा भी साले बा कमाल भी होण लग पिया ते सरकार अगे हाथ बन के अर्ज कीता मदीने दे ताजदारा कुछ कब्रिस्तान दे वास्ते जगह भी मखसूस होनी चाहिए कब्रिस्तान वास्ते जगह भी मखसूस होनी चाहिए तो मेरी सरकार ने फरमाया अच्छा इदा करते हैं ये जिहड़ी चरागाह है ना जिहड़ी उस्मान ने खरीद के दी है सानू ते आपां उत्थे कब्रिस्तान की जगह बना लैंदे आ ਉਹਦਾ नाम सी अर्ज़े बकी की नाम सी अर्ज़े बकी सरकार ने फरमाया उस्मान अर्ज किया हज़ूर हुक्म फरमाया आओ मेरे करीब जनाब उस्मान गनी करीब आए सरकार ने फरमाया तीर ते कमान भी लैके आओ तीर ते कमान भी आ गए सरकार ने फरमाया उस्मान तीर नूं कमान दे विच पा के जोर ला के खिच के सुट ते सिटना उत्थे लेकिन ये दस के जी जगह अपना बकी है ना वो कितों शुरू होंगी है उस किनारे पर खड़े हो जाना मिसाल के तौर पर इस किनारे के उपर जनाबे उस्मान गनी खड़े हो गए तीर चलाया तो तीर जो डिगया ना जाके सरकार ने फरमाया लोगों याद रखो उस्मान के कदमां तो लैके जिथे जाके तीर डिगिया है ना उतों तक पहले अर्ज़े वकी सी हुण जन्नतुल वकी बना देते हुण की बन गई है जन्नतुल वकी अज भी जन्नतुल बकी जिहदे अंदर इमाम हसन पाक मौला हसन पाक तशरीफ फरमाने मुस्तफा दी अहले बैत अतहार दा घराना तशरीफ फरमाए जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा जिस जन्नतुल बकी दे अंदर तशरीफ फरमाए वो जगह मेरे उस्मान ने खरीद के दी हुई है वो जगह किन्ने खरीद के दी है बोलो वो किन्ने खरीद के दी है
जनाब उस्मान ते हुण किहदी मननी है? मुस्तफा दे फरमान दी मननी है कि इन्हां काले कपड़े वाले दी मननी है कि सरकार दे सहाबा नूं तुफ करदा रहे? एक एक नाम, एक एक हरफ सजण दे नां दा ते सानू दिसदा वांग कुरान आने हर दम याद सजन विच रहना ते साडा एहो विरद जुबाने सूरत यार दी तकदियां रहना। सहाबा दा कीता दसंदे हैं कि जनाब सूरत यार दी तकदियां रहना साडा एहो कुल ईमाने आज़म साडा दीन की पुछ नए साडा एहो दीन ईमाने। ये तर्जमानी जड़ी सहाबा दी अकीदे दी की जड़ी यह करीमा पढ़ी सी वो हज़रत उस्मान गनी ते जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दी शान के अंदर नाज़िल होईयां। यार जिन्हां दी शान के अंदर कुरान दी आयतां नाज़िल होण, अगर कोई उन्हां दी शान के मुतल्लिक कोई तवर्रा बोले, कोई ऐसे नाकस अल्फाज बोले, साडा उहदे नाल कोई तल्लक हो सकदा? असी तो सरकार दे मनन वाले, सरकार दी हदीस दे मनन वाले, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी अहले बैत अतहार दे मनन वाले, असी तो सहाबा कराम दे दर दे गुलाम हाँ, गुलामां दे गुलामां दे गुलामां दे भी गुलाम हाँ। असी तो उन्हां दी जुबान उन्हां दी शान के मुतल्लिक जर्रा बराबर अल्फाज रह गए एक पासे, सोच भी सुननी गवारा नहीं करते। यार जो 100 ऊँट दिता जैशे उसरत के मौका के उपर सरकार ने फिर आखिया, फिर 200 ऊँट दिता साजो समान के नाल, फिर 300 ऊँट दिता, फिर 300 600 ऊँट दिता तो मेरी सरकार थले उतरते जा रहे हैं, नाले कहते जा रहे हैं अज तो बाद मेरा उस्मान जो मर्जी कर लवे मेरे उस्मान ते कोई मुआखजा नहीं हो सकता। हजरात वो मेरे उस्मान गनी जिन्हों तो फरिश्ते हया करते हैं, जिन्हों की जन्नतुल बकी खरीद के मुसलमानों वास्ते वकफ की बेरे रूमा अज भी जनाब आप दा अकाउंट चलता पाया मदीना शरीफ के अंदर। वो जनाब उस्मान गनी किसी को अजमत वो शान नहीं मिली जी आप मिली है। हर बंदा किसी ना दमाद होएगा, लेकिन मुस्तफा करीम के दोहरे दमाद ने हजरत उस्मान गनी ज़ुल्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। बल्कि एक रवायत मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ाउण गए, पता चलिया ये सीने के अंदर बुग़्ज़े उस्मान सी, मेरी सरकार ने फरमाया ले जाओ इसको, मुस्तफ़ा करीम जनाजा नहीं पढ़ाएगा। अर्ज़ किया उस हज़ूर क्यों? फरमाया इसके सीने में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ था। यानी कि इन्नी मुहब्बत सरकार फरमाउंदी। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ है अल्लाह सानू मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, सरकार दे सहाबा दा, सरकार दी अहले बैत अतहार दा सच्चा पक्का गुलाम बन के जिंदगी बसर करने की तौफीक अता